بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو ابرار استوری کا السلام علیکم۔ ناظرین، پاکستان سے افغان مہاجرین کا انخلاء زور و شور سے جاری ہے۔ پکڑ دکڑ، کریک ڈاؤن، گرفتاریاں اور اس کے بعد ڈپورٹ کرنے کا سلسلہ بڑی تعداد میں شروع ہو چکا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں بالخصوص اسلام آباد ریڈ زون کے قریب جو بری امام ہے، وہاں پر پولیس نے افغان مہاجرین کے خلاف، افغانیوں کے خلاف بڑا آپریشن کیا ہے۔ بڑی گرفتاریاں سامنے آ گئی اور پولیس کے ساتھ مزاحمت بھی کی گئی ہے افغانیوں کی جانب سے، اور اس حوالے سے بڑی خبر آئی ہے۔ یہ اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر آ گئی ہے کہ افغان باشندوں کی، افغان مہاجرین کی، افغان شہریوں کی ملک بدری پر خیبر پختونخوا میں جو افغان کیمپس ہیں وہ بند کرنے کے بعد، وہ ختم کرنے کے بعد اب آپریشن میں مزید تیزی آ گئی ہے اور بڑی تعداد سامنے آ گئی ہے افغان مہاجرین کے انخلاء کے حوالے سے، ان کو کے خلاف جو کریک ڈاؤن اور گرفتاریاں اس حوالے سے کہ اب تک کتنے افغانیوں کو پچھلے اکتوبر کے مہینے میں، یعنی ایک مہینے میں کتنے افغانیوں کو واپس بھیجا گیا، اس کی تفصیلات بھی آ گئی ہے جو رواں مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، پاکستان افغانستان کے درمیان جو جنگی صورتحال تھی وہ دوحہ امن معاہدے کے بعد معاملات بہتری کی طرف تو ضرور پہنچے، لیکن معاملہ ابھی بھی گمبھیر ہے۔ مگر افغان بارڈر اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں کھلنے کا امکان ہے۔ اگر بارڈر کھل جاتا ہے تو پھر بڑی تعداد میں جو افغان مہاجرین خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے مختلف بارڈرز میں اس وقت افغانستان واپس جانے کے منتظر ہیں، یا پھر پاکستان افغانستان کے درمیان جو ٹریڈ ہے جو اس وقت معطل ہے، اس حوالے سے بڑی اپڈیٹ سامنے آ سکتی ہے۔ اس کی تفصیلات بھی اس ولاگ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، ان تینوں خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن آپ نے ضرور دبانا ہے تاکہ افغان پناہ گزینوں کا انخلاء ہو، یا پھر پاکستان افغانستان جو کشیدہ صورتحال ہو، یا پھر اب جو امن مذاکرات ہو، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوں گی وہ بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی تفصیلات کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں راولپنڈی اسلام آباد سے افغان مہاجرین کے خلاف بڑا گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، اور اسلام آباد پاکستان کا وفاقی دارالخلافہ ہے۔ وفاقی دارالخلافہ کا سب سے زیادہ جو خطرناک ایریا ہے وہ ریڈ زون ہے، یعنی جس کے اندر پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، پاکستان کے تمام اداروں کے دفاتر ہیں، اور ایوان صدر ہے، وزیر اعظم ہاؤس ہے، تمام بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، فارن آفس ہے، ایمبیسیز ہیں۔ اس کے بیک سائڈ پہ ہی پاکستان میں اسلام آباد میں بری امام ہے، جہاں پر بڑی تعداد میں، حالانکہ بری امام کے اندر غیر قانونی طور پر آپ کو پتا ہے تعمیرات اور رہائشیوں کی بڑی تعداد موجود ہے، لیکن افغانی بری امام میں موجود ہے، اور بری امام میں اس حوالے سے پولیس کی جانب سے بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور بڑی کارروائی کی گئی، اور پولیس کے ساتھ افغانیوں نے مزاحمت بھی کی ہے۔ ناظرین، بری امام میں جو اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، اور اس آپریشن میں 17 غیر قانونی افغان مہاجرین کو، افغان باشندوں کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کے علاقے بری امام میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی موجودگی کی اطلاع پر پولیس نے آپریشن کیا، جس کے دوران 17 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان کے مطابق، جو اسلام آباد کی پولیس ہے، ان کے مطابق آپریشن میں غیر قانونی رہائش پذیر افراد نے مزاحمت کی پولیس کے ساتھ، انہوں نے، اور اس معاملے کے اندر جو مزاحمت کی کوشش کی گئی تھا، پولیس کی بھاری نفری نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے تمام افراد کو قابو کر لیا اور ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کیے گئے تمام افغانی افراد کے پاس قانونی یا سفری یا رہائشی دستاویزات موجود نہیں تھی، جنہیں ضروری کارروائی کے بعد ملک بدر یعنی ڈپورٹ کیا جائے گا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں غیر قانونی یا غیر قانونی طور پر مقیم جو افغانی ہے یا کوئی بھی غیر قانونی افراد ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن بلا تعطل جاری رہے گا، اور راولپنڈی اسلام آباد میں یقیناً اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ اور افغان مہاجرین سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ آج صبح ہی میری کسی دوست سے بات ہو رہی تھی دن کے ٹائم، تو وہ بتا رہا تھا مجھے کہ اسلام آباد میں ترنول ایریا میں 70% جو پشتو بولنے والے لوگ ہیں وہ افغانی ہیں۔ تو ممکنہ طور پر ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ 1980 سے 2025 تک ان 40-45 سالوں میں جتنے افغانی پاکستان میں آئے یا پاکستان میں رہے، جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے یا جعلی دستاویزات بنائے، ان سب کے خلاف آہستہ آہستہ کریک ڈاؤن، آہستہ آہستہ کارروائی ہو رہی ہے۔ ان کے سہولت پہنچانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے یقیناً بہت بڑی ڈیولپمنٹس وقتاً فوقتاً
मुमकिन तौर पर हो सकती हैं। अब ये बरी इमाम के बाद खैबर पख्तूनख्वा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा तादाद अफगान महाजिन की मौजूद है। अफगान बाशिंदों की मुल्क बदरी खैबर पख्तूनख्वा में अफगान कैंप्स, जो अफगान महाजिन के लिए कैंप्स बनाए गए थे, वो ख़त्म करने के बाद अब ऑपरेशन में तेज़ी आ गई है। और अक्टूबर के दौरान, यानी इस महीने में, आज आप देख लें कि 21 तारीख है, और 21 तारीख तक अफगान जो बाशिंदे हैं उनकी तादाद 21 दिनों में, अक्टूबर के महीने में अब तक 67,601 अफगानियों को मुल्क बदर किया गया है। सिर्फ 19 अक्टूबर को, यानी 2 दिन पहले 19 अक्टूबर को 2056 अफगानियों को अफगानिस्तान वापस भिजवाया गया। मुल्क बदर किए जाने वालों में 219 PR कार्ड होल्डर शामिल हैं, जबकि अफगान सरहद पर कशीदगी के बाद मुल्क बदरी के अमल में मजीद तेजी आई है। अब तक मजमूई तौर पर 15 लाख से ज्यादा अफगान शहरियों को अफगानिस्तान पाकिस्तान से वापस भेजा गया है, जबकि PR कार्ड होल्डर्स 1,64,000 के करीब जो अफगान शहरी थे, जिनका प्रूफ ऑफ रेजिडेंट कार्ड था पाकिस्तानी, वो शामिल है जिनको अफगानिस्तान भेजा गया, जबकि 80,000 ACC कार्ड होल्डर्स को भी मुल्क बदर किया जा चुका है। अब आपको पता है PR कार्ड होल्डर्स है, उनकी तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 14 से 15 लाख है। जो ACC कार्ड होल्डर्स थी उनकी तादाद तकरीबन 8 से 10 लाख थी। यानी अगर ये भी देख लें तो ये तकरीबन 25 लाख के करीब तो सिर्फ यही बनते हैं जो ACC कार्ड होल्डर्स और PR कार्ड होल्डर्स हैं। अब इन तमाम को के कार्ड्स मंसूख कर दिए गए हैं और पाकिस्तान ने भरपूर इनके खिलाफ कार्रवाई और इनके खिलाफ क्रैकडाउन, गिरफ्तारियां और डिपोटेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। एक तरफ अफगान महाजिन का पाकिस्तान से इनकला जोर शोर से जारी है, दूसरी जानिब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान गुज़िश्ता दिनों होने वाली कशीदगी, जंग और अफरा तफरी की वजह से मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हुए। गुज़िश्ता दिनों, बल्कि गुज़िश्ता रोज़ दोहा में आपको बताया कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और उस मुज़ाकरात के बुनियाद पर जंग की बंदिश और दीगर मामलात के ऊपर बड़ी बातें हुई, और वो एक मुआहिदा है। उस मुआहिदे के हवाले से अभी तक मुकम्मल अपडेट सामने नहीं आई। जो ही मुकम्मल अपडेट सामने आती हैं उस मुआहिदे के हवाले से, उस मुआहिदे के क्या क्या नुकात हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग थी, जो कशीदा सूरत-हाल थी, उसकी वजह से बॉर्डर्स बंद हो गए थे, और बॉर्डर्स बंद होने की वजह से तो अफगान मुहाजिरीन के लिए मुश्किलात थी, जो जिन्होंने अफगानिस्तान जाना था, यहाँ से अपना सब कुछ बांध के निकले थे, वो दोनों अतराफ बॉर्डर में, खासतौर पर पाकिस्तान वाली साइड में, ट्रकों में, अपने कैंप्स में वहाँ पर मौजूद थे और इस इंतजार में थे कि कब बॉर्डर खुलेगा तो अफगानिस्तान जाएंगे। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रहा है, उसके हवाले से जो हज़ारों की तादाद में ट्रक जो थे वो भी दोनों अतराफ अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़े थे। अब इस हवाले से ये बताया जा रहा है कि पाक अफगान बॉर्डर अगले 24 से 48 घंटों में खुलने का इम्कान है। सुफारती ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया है, जबकि अगर कोई नया तनाज़ा न हुआ तो तुर्कम बॉर्डर जल्द खोल दिया जाएगा। सबसे बड़ा बॉर्डर तुर्कम है, जहाँ से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में, आपको पता है कि आमद-रफ्त होती है लोगों की, ट्रांसपोर्ट की, ट्रकों की, गाड़ियों की, और यहाँ पर सामान आना जाना लगा रहता है। बॉर्डर बंदी से सैकड़ों ट्रक फंस गए, ताजरों को भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ा है, जबकि पाकिस्तानी हुकाम ने अफगान फरीक से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर रास्ता खोलने की भी दरख्वास्त की है। सरहदी कशीदगी में कमी के लिए दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते भी जारी हैं, जबकि तुर्कम के मकाम पर हालात में बेहतरी के बाद बॉर्डर्स खोलने का मुतवक्का फैसला किया गया है। अफगान हुकाम की जानिब से मुस्बत इशारा मिलते ही जो है वो बॉर्डर खोल दिया जाएगा। सुफाती ज़राए ये बता रहे हैं, जबकि सरहद खोलने के बाद तिजारती सरगर्मियों की दोबारा बहाली शुरू हो जाएगी। तो ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान स्ट्रेटजिक ताल्लुकात हैं और ये मामलात हैं, और यकीनन अफगानिस्तान को इन तमाम तर पहलुओं को समझना होगा कि एक तो लाखों की तादाद में उनके महाजिरीन पाकिस्तान के अंदर मुकीम हैं, और दूसरी जानिब जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना चाह रहा है, पाकिस्तान के साथ वो रवैया इख्तियार कर रहा है जो शायद दूसरे मुल्कों के साथ वो करके आदी हो गया है। तो पाकिस्तान, आपको पता है कि उस्ताद उस्ताद होता है, हम ही ने सिखाया, तो हमारे साथ जब आंखें दिखाओगे मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं, तो फिर उसका जवाब देना पड़ता है। तो नाज़रीन, बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से अफगान महाजिरीन का इनकला जोर शोर से जारी है। अफगान महाजिरीन का इनकला हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान जंगी सूरत-हाल, उस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट होंगी वो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।